Hi friends, we are going to learn first unit and sub-unit is the story of tea. In the previous video, we have seen warming up activity. Now, in this video, we are going to see the lesson, the story of tea. First of all, we will see brief summary of the lesson. The story of tea begins in China. According to legend, the Chinese emperor Shennong was sitting beneath a tree while his servant boiled drinking water when some leaves from the tree blew into the water. Okay, let's see what happened then in the story. First of all, let's read the story. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing astringent flavor. It is actually made by brewing, that is, by infusing in boiling water the leaves and shoots of plant whose botanical name is the Camellia sinensis. The leaves are at first dried, cured, and processed before they are packed and sold to us. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climate. Tea plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soil. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1,500 meters. It is said that the tea plant grows slowly and acquires a richer flavor at this height. When the plant matures, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. These buds and leaves are called flushes. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree, but in all tea gardens, the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet waist high to enable easy plucking of the leaves. The teas we buy are usually classified according to their leaf size. Accordingly, we have Assam type of tea characterized by the largest leaves. Second, China type characterized by the smallest leaves. And third, Cambodge characterized by leaves of intermediate size. We have three very distinct and different tea growing regions in India. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces, which are unique in taste, aroma, strength, and flavor. The three regions are Darjeeling in northeastern India, Assam in far northeast India, and Nilgiris in South India. Most people agree that tea is a refreshing drink. It contains no carbohydrate, fat, or protein. What gives tea its special and distinctive flavor is tannin as well as caffeine, which give the drink a stimulating quality.
How and when did people first begin to drink tea? An amusing story has come down to us from Chinese legend. It is said that Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travel when a servant was boiling some water for the emperor to drink. Just then, a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. Excited by the unknown plant and his amazing flavor, he carried out further investigation and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons. Okay, now let's see some new words and their meaning and the translation of the story. Let us begin with the question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? आता बघा याच्यामध्ये असणारा जो जे काही शब्द आहेत ते आपण पाहणार आहोत. पहिला शब्द आहे वाईडली म्हणजे मोठ्या प्रमाणात. पुढे कंज्यूम म्हणजे प्यायले जाणारे. प्यायले जाणारे. त्यानंतर बेवरेज. बेवरेज म्हणजे पेय. आता याचा आता आपण अर्थ बघू. लेट अस बिगिन विथ अ क्वेश्चन म्हणजे आपण कशाने सुरुवात करू? एका प्रश्नाने सुरुवात करू की पाण्याखालोखाल सर्वत्र जास्त प्याले जाणारे कोणते पेय आहे? असा जर आपण प्रश्न केला तर त्याचे नाव काय आपण त्याचे नाव आपण सांगू शकतो. Perhaps many of you have guessed the answer. Perhaps म्हणजे कदाचित. गेस. गेस म्हणजे अंदाज केला असेल. म्हणजे तुमच्यापैकी अनेकांनी कदाचित त्याचं उत्तर ओळखलं असेल, अंदाज केला असेल. The most popular beverage in the world is tea. बघा म्हणजे जगातील सर्वात लोकप्रिय असे पेय म्हणजे काय? The fresh aromatic brew with which people like to begin their day. आता या ठिकाणी बघा aromatic म्हणजे सुगंधी. त्यानंतर ब्र्यू म्हणजे पेय. आणि असं जे काही पेय आहे की जे कसं आहे लोकप्रिय असं आहे म्हणजे लोकांना ते प्यायला आवडतं. फ्रेश ताजेतवाने करतं. त्यानंतर त्याचा जो काही सुगंध आहे तो कसा म्हटलेला आहे? सुगंधी जो म्हणजे चांगला आपल्याला तो आवडतो असा आणि ते पिऊन आपल्याला ते पेय पिऊन आपल्या दिवसाची सुरुवात करायला आपल्याला आवडतं. इट हॅज अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिजंट फ्लेवर. रिफ्रेशिंग म्हणजे ताजेतवाने. त्यानंतर एस्ट्रिजंट म्हणजे कडक आणि त्याच्यामध्ये ताजेतवाने करणारे किंवा काय असतं कडक असते त्याची चव असते. इट इज ऍक्च्युअली मेड बाय ब्रुइंग. That is by infusing in boiling water the leaves and shoots of plant
whose botanical name is the Camellia sinensis. बघा याच्यामध्ये असणारे शब्द कोणता आहे SAOOTH शूट म्हणजे कोंब. त्यानंतर बॉटॅनिकल म्हणजे शास्त्रीय नाव. बघा आता याचा अर्थ असा आहे बघा की इट इज ऍक्च्युअली मेड बाय ब्रुईंग म्हणजे ते हे जे काही पेय आहे ते पिण्यासाठी बनवलेलं असतं आणि बनवत असताना ते पाण्यामध्ये काय केलं जातं उकळवून त्याच्यामध्ये काय टाकतात त्या चहाची पानं टाकली जातात आणि नंतर मग ते काय केलं जातं उकळवलं जातं आणि प्यायलं जातं आणि त्याचं शास्त्रीय नाव काय आहे कॅमेलिया सिनेन्सिस. The leaves are at first dried, cut and processed before they are packed and sold to us. बघा याची जी काही पानं असतात ती पानं याची जी काही पानं असतात ती काय केली जातात सुरुवातीला ती सुकवली जातात त्याच्यानंतर ती साफ केली जातात त्याच्यावरती प्रोसेस प्रक्रिया केली जाते आणि नंतर मग ती पॅक करून ती आपल्याला विकली जातात. नेक्स्ट Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climate. बघा याच्यामध्ये असणारे शब्द Camellia sinensis in an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climate. आता या ठिकाणी नवीन शब्द बघा. पहिला शब्द आहे एव्हरग्रीन. पुढे ट्रॉपिकल म्हणजे उष्ण कटिबंधातील. ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधातील. सब ट्रॉपिकल समशीतोष्ण. समशीतोष्ण. आता याचा अर्थ बघा कॅमेलिया सिनेन्सिस ही उष्ण आणि समशीतोष्ण कटिबंधात उगवणारी एक एव्हरग्रीन म्हणजे सदाहरित वनस्पती आहे. एव्हरग्रीन प्लांट. पुढे बघा टी प्लांट रिक्वायर्ड ऍट लीस्ट 100 to 125 centimeters of rainfall a year and prefer acidic soil. आता यातले शब्द बघा. पहिला शब्द आहे रेनफॉल म्हणजे पाऊस. नंतर प्रिफर म्हणजे पसंती. ऍसिडिक म्हणजे आम्लीय. आता याचा अर्थ बघा the tea plant require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soil. आता या चहाच्या झाडांना कशाची गरज असते ते बघा 100 ते 125 सेंटीमीटर काय पाहिजे तिथे पाऊस आवश्यक आहे वर्षभरामध्ये आणि त्याला जमीन जी असते ती जमीन कशी पाहिजे ऍसिडिक सॉइल पाहिजे. मेनी ऑफ दी वर्ल्ड्स बेस्ट टी इस्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप ॲट एलिव्हेशन ऑफ up to 1,500 meters. It is said that the tea plant grows slowly and acquire a richer flavor at this height. तर बघा पुढे असा हे बघा नवीन शब्द बघा. पहिला शब्द आहे इस्टेट म्हणजे मळे. इस्टेट म्हणजे मळे. त्यानंतर लोकेटेड म्हणजे वसलेले. नंतर एलिव्हेशन्स. एलिव्हेशन म्हणजे उंच जागा. आणि ॲक्वायर. ॲक्वायर म्हणजे गरज असणे. आता
याचा अर्थ बघा, की आपण बघितलं की किती पाऊस लागतो आणि त्याला कोणत्या प्रकारची माती आवश्यक असते हे आपण पाहिलं. आता पुढे बघा, जगातील कित्येक सर्वोत्तम चहाचे मळे हे 1500 मीटर उंचीवर डोंगर उतारावर वसलेले असतात. असे म्हणतात की चहाच्या वनस्पतींची वाढ कशी होते, सावकाश होत असते आणि या उंचीवर त्याचा स्वाद सुगंध अधिक होत असतो. पुढे बघा, when the plant mature only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. आता या ठिकाणी शब्द बघा, मॅच्युअर. मॅच्युअर म्हणजे पूर्ण वाढ झालेला. तर याचा अर्थ बघा, या चहाच्या झाडांची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर काय करतात, टोकाकडील फक्त 1 ते 2 इंचांचा भाग काय केला जातो, पीक. पीक म्हणजे खुडला जातो. These birds and leaves are called flushes. आता या ठिकाणी शब्द बघा, बर्ड्स म्हणजे कळ्या. बर्ड्स म्हणजे कळ्या. त्यानंतर फ्लसेस. फ्लसेस म्हणजे टवटवी किंवा कोवळी पालवी. फ्लसेस. तर याचा अर्थ बघा, या कळ्या आणि पानांना काय म्हणतो आपण, कोवळी पालवी असं आपण म्हणतो. म्हणजे असं म्हटलं जातं, या कळ्यांना आपण काय म्हणतो, कोवळी पालवी म्हणतो. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. आता appears म्हणजे दिसणे. बघा, याचा अर्थ बघा, ऐनसुगीच्या मोसमात दर 7 ते 10 दिवसांनी अशी नवीन पालवी फुटत असते. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree. जर समजा या वनस्पतीला नैसर्गिकरित्या वाढू दिले तर चहाचे झुडूप हे एखाद्या छोट्या झाडासारखे मोठे उंच होऊ शकते. जर त्याला आपण वाढायला दिलं तर ते मोठं झाड बनू शकतं. But in all tea gardens, the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet to enable easy plucking of the leaves. आता या ठिकाणी शब्द बघा, PRUNED. प्रून म्हणजे छाटणी केली. बघा, परंतु काय केलं जातं, सर्व चहाच्या मळ्यात झुडपांना अगोदरच छाटून साधारण 3 फुटापर्यंत त्यांची उंची ठेवली जाते. आणि ती काय म्हणलेलं आहे, वेस्ट हाईट म्हणजे कमरेपर्यंत, ज्यामुळे चहाची पाने खुडणे सोपे होते. म्हणजे ती पानं खुडण्यासाठी सोपी व्हायला म्हणून काय केलं जातं, 3 फुटापर्यंत ते त्याची उंची ठेवली जाते. The teas we buy are usually classified according to their leaf size. आता या ठिकाणी शब्द बघा, क्लासिफाईड म्हणजे विभागणी. क्लासिफाईड म्हणजे विभागणी. अर्थ बघा, the teas we buy are usually classified according to their leaf size. आणि जी आपण बाजारामध्ये चहा विकत घेतो, जो आपण चहा बाजारामध्ये विकत घेतो, त्याची सर्वसाधारणपणे त्याच्या पानांच्या आकाराप्रमाणे काय केली जाते,
विभागणी गटवारी केली जाते. According, we have Assam type of tea characterized by the largest leaves. Second, China type characterized by the smallest leaves. And third, Cambod characterized by leaves of intermediate size. आता या ठिकाणी शब्द बघा. कॅरेक्टराइज म्हणजे आकाराचे, त्यानंतर इंटरमिडिएट म्हणजे मध्यम. आता याचा अर्थ बघा की आपल्याकडे जे काही चहा जो असतो ते आपण त्याची काय विभागणी केलेली आहे ती त्यानुसार बघा. पहिलं काय, आसाम टाइप ऑफ टी म्हणजे हा जो चहा सांगितलाय कॅरेक्टर बाय दी लार्जेस्ट लीव्ह, त्याची जी काही पानं असतात ती कशी असतात, मोठी पानं असतात आणि त्याला आपण आसामचा चहा असं म्हणतो. त्यानंतर सेकंड, चायना टाइप कॅरेक्टराइज बाय दी स्मॉलेस्ट लीव्ह आणि त्यानंतर सर्वात लहान पाने असणारा चिनी चहा आणि तिसरा बघा कंपाऊंड कॅरेक्टर्स बाय दी लीव्हज ऑफ इंटरमिडिएट साइज. आणि हा जो काही चहा आहे कंबोड, ती ती पानं असतात, ती पानं कशी असतात, मध्यम आकाराची असतात. नेक्स्ट, we have three very distinct and different tea growing regions in India. आता या ठिकाणी डिस्टिंक्ट म्हणजे विभिन्न, त्यानंतर रिजन म्हणजे ठिकाण. बघा, आपल्या भारतात चहाच्या उत्पादनाची 3 प्रमुख आणि विभिन्न ठिकाणे आहेत. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces, which are unique in taste, aroma, strength and flavor. आता या ठिकाणी अर्थ बघा. प्रोड्युसेस म्हणजे निर्माण करणे, युनिक म्हणजे अद्वितीय, त्यानंतर पुढचा शब्द आहे अरोमा म्हणजे स्वाद. आता याचा अर्थ या ठिकाणी बघा की we have three very distinct and different tea growing regions in India. म्हणजे अशा प्रकारचे 3 प्रमुख आणि विभिन्न ठिकाणे आपल्याकडे आहेत. तर यापैकी प्रत्येक ठिकाण हे तिथे तयार होणाऱ्या चहाच्या काय असतं, त्याची एक चव असते, त्याची वेगळी अस्सल चव असते, गंध असतो, त्याचप्रमाणे त्याचा कडकपणा, स्ट्रेंथ म्हणजे कडकपणा आहे आणि त्याचा असणारा स्वाद आहे. नेक्स्ट, the three regions are Darjeeling in northeastern India, Assam in far northeast India and Nilgiris in South India. आता या ठिकाणी ही जी काही ठिकाणं आहेत ती सांगितलेली आहेत बघा. भारताच्या उत्तर पूर्व दक्षिणेकडील दार्जिलिंग, ईशान्य भारतातील आसाम आणि दक्षिण भारतातील नीलगिरी अशी ही ठिकाणं सांगितलेली आहेत बघा. मोस्ट पीपल ऍग्री दॅट टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. इट कंटेन नो कार्बोहायड्रेट, फॅट्स और प्रोटीन. बघा काय आहे, जास्तीत जास्त लोक काय आहेत त्यांनी कबूल केलेलं आहे की चहा हे काय आहे, रिफ्रेशिंग ड्रिंक आहे, म्हणजे आपल्याला ताजंतवानं करणारं पेय आहे. आणि इट हॅज नो कार्बोहायड्रेट, की त्याच्यामध्ये काय नाही आहे, कार्बोहायड्रेट, कर्बोदके नसतात, फॅट नसतात, त्याचबरोबर प्रोटीन म्हणजे प्रथिनेही नसतात. What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine, which gave the drink its stimulating quality. बघा की त्याच्यामध्ये थियानाइन आणि कॅफीन या घटकामुळे चहाला एक विशिष्ट आणि खास असा स्वाद
प्राप्त होतो, त्यामुळे हे पेय उत्तेजक बनते. पुढे बघा. हाऊ अँड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी? म्हणजे लोकांनी हा जो काही चहा आहे, तो चहा कसे आणि कधी पिऊ लागले बघा. An amusing story has come down to it from Chinese legend. Legend म्हणजे आख्यायिका किंवा दंतकथा. ही चिनी परंपरेमध्ये एक रंजक आख्यायिका किंवा दंतकथा चालत आलेली आहे. It is said that Emperor Sejong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travel when a servant was boiling some water for the emperor to drink. तर बघा ती आख्यायिका काय आहे की कृषी आणि वैद्यक शास्त्राचा प्रणेता चीनचा सम्राट सेनॉय काय करत होता, प्रवास करीत होता. त्याचा एक नोकर राजासाठी पिण्याचे पाणी उकळीत होता. पाणी कशासाठी? पिण्यासाठी उकळत होता. Just then a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. आणि बघा त्यावेळेला काय झालं, जवळच्या एका झाडाची पाने उडून त्या पाण्यात पडली. The water immediately changed color. आणि काय झालं, पाण्याचा रंग त्यावेळी बदलून गेला त्या पानांमुळे. The water immediately changed the color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. बघा ते पाणी प्यायल्यानंतर त्या तयार झालेल्या पेयाचा उंची, स्वाद आणि ताजेपणा अनुभवल्यावर राजा चकित झाला. Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigation. आता इथे शब्द बघा, इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे तपास. And discovered that tea had many healing and restorative properties. आता इथे शब्द बघा, हिलिंग म्हणजे उपचार, त्यानंतर रेस्टोरेटिव्ह म्हणजे निरोगी, आणि प्रॉपर्टीज म्हणजे गुणधर्म. त्यानंतर पुढे त्याचा अर्थ बघा, त्या अनोळखी झाडाबद्दल आणि त्या कमालीच्या स्वादामुळे उल्लसित होऊन राजाने त्याचा आणखी तपास केला आणि त्याला शोध लागला की बघा त्याने काय शोध लावला, चहामध्ये आणखी बरेच औषधी आणि निरोगी ठेवण्याचे गुणधर्म आहेत. पुढे बघा. And discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poison. आणि या ठिकाणी शब्द बघा कुठचा आहे, अँटीडोट म्हणजे उतारा, रामबाण औषध. तर या ठिकाणी त्याचा अर्थ बघा की काही विषांवर रामबाण उपाय म्हणूनही त्याचा वापर होऊ शकतो. पॉइझन म्हणजे जे काही विष असतं त्याच्यावरती काय होतो, रामबाण उपाय होऊ शकतं. अशा प्रकारे आपण हे इथपर्यंत पाहिलेलं आहे. यातील जे काही शब्द आहेत ते मी या ठिकाणी परत एकदा PDF मध्ये तुम्हाला देत आहे. ते व्यवस्थित वाचायचे, पाठ करायचे आहेत आणि याच्या नंतरचा पुढचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.